So we'll be studying about human diseases. Human diseases are of two types. The first type is called as the communicable disease. That is a disease which can transmit from one person, one human being to the other. That is called as a communicable disease. And the other half of the human diseases include the non-communicable disease. That is the disease which does not is limited only to an individual itself. Okay. The communicable disease, or we can also interchangeably use the term called as infectious diseases. Okay, there are some infectious diseases which are communicable, some are not, but mostly infectious diseases are communicable. Now, when we are talking about infectious diseases, that means it is due to an infection. Now, what is an infection? Any idea? No. Okay. What is inflammation? Inflammation is always due to infection. So, infection means when an organism or an agent which enters into the human body and it disrupts the normal homeostasis, then we can call it as an infection. If it does not alter the homeostasis, it is not an infection. There are many microorganisms, especially the bacteria, which are also called as commensal organisms. Commensal means they live inside and on the human body itself, but it does not alter the homeostasis. Those are commensals. However, if particularly an organism enters into the human body and cause some sort of disruption, then we call it as infection. Inflammation is one of the signs of infection. Okay, inflammation can be due to infectious or non-infectious cause. So when we're talking about agent, the common 5 types of agents which cause infection are bacteria, fungi, viruses, parasites, and there are a particular group of disease called prion based disease, where prion is not an agent in itself, but it's an altered protein. Now, among these, most of the diseases are commonly that we see are caused by the bacterial causes. So this the person whose photograph over here is Robert Koch. Now, when you will be studying, you will be learning about something called as Koch's postulates. Now, he was one of the very founding fathers of modern medicine, and he disapproved many, like Louis Pasteur disapproved the idea of spontaneous generation, and he is also attributed to identification of various types of organisms. Thereafter, he gave 4 fundamentals which are later known as Koch's postulates. Now, let us go through that. What are Koch's postulates? Now, what he said that is, if we if you are facing problem, if I speak in English, you can raise your hand. I'll try to speak in Bengali and Hindi if you do have a problem. Okay? বুঝতে না পারলে বলবে, বাংলায় বলবো. So what are the Koch's postulates? These postulates help us in implicating a particular agent or organism as the cause of a disease. So what he stated is that if a particular organism causes a disease in an animal or human beings, we should be able to extract that organism from the human or animal. We should be able to grow that organism in the laboratory. And again, when we inject the same organism or introduce the same organism into the host, it will cause the same disease. And again, from that experimental host, we can obtain the organism again. Look at this picture. Over here, first let us assume that there is a disease that is caused in this mice. Okay, so the mice is diseased and the mice dies. We perform the autopsy on the mice and we were able to obtain the bacteria on the culture plate in the laboratory conditions. Thereafter, after isolating the organism, we introduce this organism into a healthy animal. That is a non-diseased animal. After introducing into the non-diseased animal,
what happens, that same experimental animal has the same disease, same clinical signs, symptoms, and thereafter when we again try to obtain the same organism from now the experimental animal, we are able to get the same organism. If we do so, we can implicate that this particular bacteria was indeed causing the disease initially. Have you understood? সবাই বুঝতে পেরেছো হোয়াট ইজ কক্স পস্টুলেট? মুখস্থ করার মতো কিছু নেই, বুঝলেই হবে। একটা অর্গানিজম যদি কোনো একটা পার্টিকুলার ডিজিজ করে আমাকে যদি বলতে হয়, সেটা আমি কীভাবে প্রুভ করব? যে ডিজিজ অ্যানিমালটা থাকবে আমি তার থেকে এভরি টাইম প্রত্যেকবার ওই পার্টিকুলার অর্গানিজমটা পাবো, সেটা আমি ল্যাবরেটরিতে গ্রো করাতে পারবো। তারপরে সেই অর্গানিজম যদি আমি কোনো একটা এক্সপেরিমেন্টাল অ্যানিমালের সেম রুটে ইন্ট্রোডিউস করি, সেম টাইপ অফ ডিজিজ হবে এবং তার থেকেও আমি ওই অর্গানিজমটাকে আবার ল্যাবরেটরিতে অবটেন করতে পারবো। সো দিস আর দ্য কক্স পস্টুলেটস। বোঝা গেছে? By this way, there are many diseases whose causative agent has been identified. Now, let us look at why culture is important. Look over here. Whenever we encounter a patient, what does the patient say? The patient has some problem. Either the patient will say that he is having fever or cough, etc., etc. So, based on the signs, symptoms, what we do, we perform clinical examination on the patient and try to ascertain what could be the cause, right? So, this is called as taking history and physical exam. That is the first state of examining the patient. Based on that, we obtain few differential diagnoses. What could be the possible causes of the patient? Then we try to confirm that diagnosis by laboratory investigations. For infectious disease, what we do, we take the clinical samples. What are clinical samples or specimens? Specimens are the, what are clinical specimens? Specimen bolte ki bojo? What could be the clinical specimen? It could be blood, it could be any fluid, it could be even an organ, it could be even a biopsy, it could be a secretion, anything, any part of the body. How do we decide what kind of specimen or sample to send for investigation? Based on the patient's signs, symptom and history. So, if a patient comes with a history of cough, with respiratory distress, so what kind of specimen would be looking to? Mainly the pulmonary specimen. If the person is having headache, we are suspecting meningitis, the best sample would be CSF. Okay. So, in that way, various samples can be taken and sent for confirmation of diagnosis. Now, what kind of test we need to do? First type of test is called as microscopy. That is, we take the sample and observe it under the microscope. That's a very simple part, right? Now, most of the microorganisms they are not colorful, they are colorless. So, for better identification, we need to do what is called as staining, so that those particular organisms or the cells, human cells, can take up the stain and we can identify the organism easily. This is what we do under microscopy. The next part would be, we can also go for serological investigation. Serology means, logos means study and sero means from serum. So, study of serum. What does our serum contains? It contains, serum e ki thake? Plasma minus clotting factor. সে তো হলো, কি থাকে সিরাম? কি কি থাকে সেটাই তো জিজ্ঞেস করছি। আমি যদি একটা ভায়ালে হোল ব্লাড নিয়ে ওটাকে রেখে দিই সেটেল করার জন্য, কি হবে? প্রথমে অল দ্য সেলস উইল সেটেল ডাউন, RBCs, WBCs, everything will settle down. Then slowly it will start to clot. Clot formation হবে। তাহলে ক্লট ফর্মেশন হলে ক্লটিং ফ্যাক্টরগুলো অ্যাবজর্ব হয়ে গেল, ওইটা বাদ দিয়ে ব্লাডে যা কিছু থাকে সেটা তুমি সিরামে পাবে। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, we look for what are called as antigens and antibodies. Now, what are antigens? Both are proteins, right? Both antigen and antibodies are protein. Antigens means, anti means not self, and genes means origin.
So any protein which is not of my own origin, I will call it as antigen. That means any exogenous protein if present in the body is called as antigen. Over here we will call it as all the agents. It could be a bacteria, it could be a virus, it could be a parasite. If they have any protein, those are called as antigens. And what is the normal immune response of a human body? If the human body is exposed to any kind of foreign antigen, what will happen? The body will start producing antibody, right? So suppose if a human being gets infected, initially what will happen? Let us take an example of dengue infection. If the person gets infected, what will happen? Initially the virus will spread throughout the body. At that point of time, if I test for the dengue antigen, most probably the patient will come positive, right? After a few days, if I again test, what will happen? By this time, the patient will start producing antibody against the dengue antigen, and those antibodies will start neutralizing the antigen. Now, if I test, I will not find antigen, but I will find antibodies. So, with the help of serological testing, by detection of either antigen or antibody, I can also diagnose a particular cause of the disease. Understood? The next part is we can go for culture. Now, what is this idea of doing culture is we can extract the organism and grow in the laboratory conditions. Now, you tell me, in today's perspective, I know that a particular bacteria is causing a disease, right? Very simple example like enteric fever or typhoid is caused by salmonella. I know that. Yet, if I do get a patient suspected of having enteric fever, I will advise for a culture. Even though I know that it is caused by salmonella, what's the point of doing the culture? Any idea? Now, here lies how we treat the patient. When the patient comes to us, initially based on the signs, symptoms and clinical examination, we give the patient some therapy. This kind of therapy is called as empirical therapy. What is the basis of empirical therapy? I know what kind of diseases happen in my region. If the patient comes, I am suspecting a particular disease and I'll try to administer that specific therapy for that disease. But now I don't know the exact cause. This is called as empirical therapy. Another therapy is called as definitive therapy. So for definitive therapy, I must know what is the bacteria or organism causing the disease and to which of the drugs that organism is susceptible to. That means I have a say 10 to 15 drugs I can give to the patient. Which drug would be the best case scenario for that patient? That is called as definitive therapy. So for definitive therapy, what we need to do is we need to take the sample, put the sample on culture, and on culture, if the organism grows in the laboratory, we do what is called as antimicrobial susceptibility testing. That is, we test the various antimicrobials or antibiotics against that organism. And based on those reports, we administer or change the empirical therapy that has been given. Understood? So this is the process of laboratory diagnosis. Last but not the least, there are always exceptions. There are many organisms which we cannot grow in the laboratory or the culture. So for them, we can also do another kind of testing which is called as molecular test. So what happens in this molecular test is very simple. We don't go for culture, we look for the genetic material of the organism. Whether it's a bacterial, fungal, it will have a genetic material, either DNA or RNA. We look for the genetic material. So normally, this genetic material should not be present in the human body, and if it is present, that means the organism is there. So most probably the infection is caused by this organism. Have you understood? This is how we proceed for laboratory diagnosis of infectious disease. In today's class, we'll be focusing more on this part, that is the culture part. Because for doing the culture, we need to know about how to do the culture. Okay. So first part is, look at the presentation. What is a culture media? Culture
media means it's a medium on which we can perform the culture is called as a culture media. So it is required to isolate the bacteria from clinical specimen. Now, a bacteria which is causing human disease, it must survive within the human body. So it will require some things to grow on or some nutrients to grow on. So what are the nutrients that is required? এগুলো মনে রাখার জন্য মুখস্থ করার কিন্তু খুব একটা বিশেষ দরকার নেই। আমাদের হিউম্যান বডিতে যা যা জিনিস থাকে সেগুলো একটু ভাবনা চিন্তা করে দেখলে এগুলো বুঝতে পারবে। হিউম্যান বিংসের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো কী থাকে? ওয়াটার অ্যান্ড ইলেকট্রোলাইটস। তাহলে আমার কালচার মিডিয়া তো তাই দিতে হবে, নাহলে তো গ্রো করবে না। আর কি লাগবে? there is something called as pepton. আমাদের কি লাগে? অ্যামিনো অ্যাসিডস লাগে। তো পেপটন ইজ এ ভেরি সিম্পল ফর্মুলেশন অফ অ্যামিনো অ্যাসিডস, ঠিক আছে। অ্যান্ড আমি যদি মিডিয়াটাকে ইউজ করি, উই নিড টু ইউজ আ সলিড মিডিয়া অন উইচ উই ক্যান কালচার। সলিড সারফেস তো লাগবে। সেই সলিডিফিকেশন করার জন্য nowadays what we use is called as agar agar. Earlier many types of things were used like potato starch or gelatin, but those were not very effective in the laboratory conditions. Agar agar is very effective. Now what is agar agar? It is a polysaccharide that is found in a seaweed. When heated it melts down, and when it comes in room temperature it becomes solid, ঠিক আছে। যেমন এই মিডিয়া প্লেটটা দেখো, এই প্লেটের মধ্যে একটা মিডিয়া আছে। ইনিশিয়ালি দ্য মিডিয়া ওয়াজ লিকুইড। এটা যদি আমার কোনো সলিডিফাইং এজেন্ট যদি না থাকে, এটা তো এরকম আমি প্লেটে রাখতে পারবো না। প্লেটে যদি না রাখতে পারি আমি কোনো ক্লিনিক্যাল স্যাম্পল কালচারও করতে পারবো না। তাহলে এটা কে সলিডিফাই করছে? হচ্ছে আগার আগার। আগার আগার ইজ ইউজড ফর হিউম্যান কনজামশন। জেলো ফেলো যেগুলো থাকে ওগুলো তো আগার আগার থাকে। ওকে, so there are some properties of agar agar. Look at these properties. The first property is it is bacteriologically inert. Bacteriologically inert means it does not influence the growth of bacteria. কোনো ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথকে প্রমোটও করে না, আবার কাউকে ইনহিবিটও করে না। Inert. Next is it melts at 98 degrees centigrade and solidifies at 42 degrees centigrade. তার মানে আমাকে যদি কোনো মিডিয়া বানাতে হয়, বয়েলিং টেম্পারেচারে রাখলে ওটা মেল্ট করে যাবে, আর রুম টেম্পারেচারে রাখলে ওটা সলিডিফাই হয়ে যাবে। ইট ডাজ নট অ্যাড এনি নিউট্রিটিভ ভ্যালু। নিউট্রিটিভ ভ্যালু যদি না থাকে তাহলে কী হবে? আমি আগারটাকে নিজের মতো ডিজাইন করতে পারবো কালচার মিডিয়াটা, অন্য কিছুতে ইনফ্লুয়েন্স হবে। লাস্ট পয়েন্ট ইজ, আগে আগারের আগে যেটা ইউজ করা হতো সেটা হচ্ছে জেলাটিন। প্রবলেমস উইথ জেলাটিন ওয়াজ দ্যাট ইট মেল্টস অ্যাট 24 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তাহলে রুম টেম্পারেচার যদি একটু বেশি হয় তাহলে কিন্তু ওটা মেল্ট করে যায়। আর কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে ইট ক্যান ডিগ্রেড জেলাটিন, তার মানে ইট ইজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ। দিস ইজ দ্য রিজন হোয়াই আগার আগার ইজ প্রেফার্ড অ্যাজ এ সলিডিফাইং এজেন্ট ইন কালচার মিডিয়া। এবার একটা খুব সিম্পল জিনিস বলো, একটা আমার যদি টেস্ট টিউবে একটা লিকুইড মিডিয়া থাকে, আমি যদি অনেকটা আগার দিই তাহলে কী হবে? পুরোটা সলিড হয়ে যাবে। আগারটা যদি অল্প পরিমাণে দিই তাহলে কী হবে? সেমি সলিড হবে। আর যদি আগার না দিই তাহলে কি মিডিয়া হবে? অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। কনসেন্ট্রেশন করে মনে রাখতে পারলে ভালো, মনে রাখতে পারলে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু মেথোডোলজি ইজ ভেরি সিম্পল। আচ্ছা, another thing that is required is called as proteins. প্রোটিন, আমরা কি কি প্রোটিন খাই? আমাদের খাবারের প্রোটিনের সোর্স কি কি? মিট আর এগ আর মাশরুম। হোয়াট ইজ এ মাশরুম? ইটস এ ফাঙ্গাস। ইস্ট না, ইটস এ ফাঙ্গাস। আর সিরিয়ালস কম থাকে কিন্তু থাকে তো। তাহলে আমরা যে প্রোটিনটা অ্যাড করি কালচার মিডিয়া সেটা হচ্ছে এই জিনিসগুলোরই এক্সট্রাক্ট। তাহলে মিট থেকে এক্সট্রাক্ট, মিট এক্সট্রাক্ট। ফাঙ্গাস থেকে বার করলে যেটা ইস্ট এক্সট্রাক্ট, আর গ্রেনটাকে বার করলে সেটা হচ্ছে মল্ট এক্সট্রাক্ট। তো বেসিক্যালি এটা হচ্ছে প্রোটিন ইয়ে করছে, ঠিক আছে।
Next important part is blood and serum. Why blood and serum is required? Some bacteria which cause human disease, it needs to survive in the human body. তাহলে হিউম্যান বডিতে সব জায়গায় কী আছে? বডি ফ্লুইডে কী থাকে? ব্লাড, আর এক্সট্রা ভাস্কুলারে কী থাকে? ব্লাডের সেলটা বাদ দিয়ে বাকিটাই তো তোমার এক্সট্রা ভাস্কুলার রিজনে থাকে। তাহলে এই রিজনগুলোতেও কিন্তু তোমার ব্যাকটেরিয়া গ্রো করতে পারে। তার মানে দিস সর্ট অফ ব্যাকটেরিয়া নিডস ব্লাড অ্যান্ড সিরাম ফর দেয়ার গ্রোথ। তাহলে এই ব্যাকটেরিয়াকে যদি আমাকে আর্টিফিশিয়াল মিডিয়া গ্রো করাতে হয়, আই নিড টু পুট ব্লাড অর সিরাম। ভেরি সিম্পল। আচ্ছা, এইখানে শুধু মনে রাখবে দুটো জিনিস, কি কি ব্লাড ইউজ করা যেতে পারে। হর্স হিউম্যান ব্লাডও ইউজ করা যেতে পারে, বাট হোয়াট ইজ প্রেফার্ড ইজ শিপ ব্লাড। ওয়াই শিপ ব্লাড? দিজ আর মানে ল্যাবরেটরি না, মানে শেল্টারে আলাদা করে গ্রো করানো শিপ থাকে, who have never been given antibiotics. Whenever we take any antibiotics, it will have some residual effect in the blood. So these sheep are not given any kind of antibiotics. Whenever antibiotic is given, it will influence the bacterial growth. তাহলে 5 to 10% sheep blood ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। If blood is not used, serum can also be used. যেটা বললাম, what is serum? It is blood without the cells and the clotting factors. Now, মোটামুটি একটা আইডিয়া বোঝা গেছে তো হোয়াট ইজ কালচার মিডিয়া। এটাকে যদি আমাকে ক্লাসিফাই করতে হয়, কীভাবে করতে পারি? ওয়ান ইজ বেসড অন দ্য স্টেট, whether it's liquid, solid or semi-solid. Otherwise, we can also classify into as whether it's a defined or synthetic media. Right side of the defined or synthetic media. Defined or synthetic media, what kind of media it is? In this sort of media, we are adding some amount of agents in it. আমরা এজেন্ট যেটাই ব্যবহার করছি সেটা আমরা মেপে দিচ্ছি, কিন্তু প্রত্যেকটার ইচ অ্যান্ড এভরি কনস্টিটিউয়েন্ট আমরা জানি না, বোঝা গেছে। কিন্তু ডিফাইন্ড মিডিয়ায় বলতে গেলে তখন আমাকে জানতে হবে, যদি ওতে ক্যালসিয়াম অ্যাড করা থাকে, কত মোল ক্যালসিয়াম অ্যাড হয়েছে, কত মোল সোডিয়াম অ্যাড হয়েছে। কিন্তু এই মিডিয়া যখন আমরা ইউজ করছি, আমাদের ধরো সল্ট অ্যাড করতে হচ্ছে, আমরা সল্ট অ্যাড করছি অ্যাজ এ NaCl এত গ্রাম, কিন্তু তাতে কত মোল সোডিয়াম, কত মোল ক্লোরাইড, ওটা আমরা হিসেব করছি না। যেসব মিডিয়াগুলো এক্স্যাক্ট এই লেভেল অবধি হিসেব করা থাকে সেগুলোকে বলা হয় ডিফাইন্ড মিডিয়া, ঠিক আছে। রুটিনলি আমরা ডায়াগনস্টিক ল্যাবে ওই মিডিয়াগুলো ইউজ করি না, দোজ আর মোর ইউজ ফর দ্য রিসার্চ পারপাসেস। রুটিন ইউজে যে মিডিয়াগুলো ইউজ করা হয় সেগুলো হচ্ছে এগুলো ফর ডায়াগনস্টিক পারপাসেস। সো হোয়াট আর দিস মিডিয়া? ফার্স্ট ইজ সিম্পল অর বেসাল মিডিয়া, ঠিক আছে। হোয়াট কাইন্ড অফ মিডিয়া ইজ নামটা হচ্ছে সিম্পল। সিম্পল মানে বেসিক জিনিসগুলো থাকবে। সো হোয়াট আর দ্য বেসিক নিউট্রিয়েন্টস? কী কী বললাম? ওয়াটার, electrolytes, peptone. These are the basic things. So any media which contains these basic things are called as simple or basal media. Why basal media? আমি যদি কোনো কিছু অ্যাড করে কমপ্লেক্স মিডিয়া তৈরি করতে যাই, তখন আই নিড টু অ্যাড সামথিং ইনটু দ্য বেসাল মিডিয়া টু মেক দ্য কমপ্লেক্স মিডিয়া। তো উই নিড আ বেস। এই মিডিয়াগুলোই বেস তৈরি হয়, সেই জন্য একে বলা হয় বেসাল মিডিয়া। এরপরে ভাবো আমি কিছু জিনিস ওর মধ্যে অ্যাড করছি যেটা এনহ্যান্স করছে তার প্রপার্টিটা, সেটাকে বলা হয় এনরিচড মিডিয়া। নেক্সট ইজ কল্ড অ্যাজ এনরিচমেন্ট ব্রথ। এবার তাহলে তোমাদের কোশ্চেন হবে, এনরিচ মিডিয়া তো হলো, তাহলে আবার এনরিচমেন্টটা কি জিনিস? বলার আগে আরেকটা দেখো, এটা হচ্ছে সিলেক্টিভ মিডিয়া। সিলেক্টিভ মিডিয়া যখন বলছি, নামটা শুনে কি মনে হয়, কি হতে পারে? একটা এক্সাম্পল, যেমন ধরো এনরিচ মিডিয়া ইজ এ এক্সাম্পল হিসেবে বলতে পারি হচ্ছে ব্লাড আগার। দিস ইজ এ ব্লাড আগার, রেড কালার। একটা বেসাল মিডিয়া যদি আমি ব্লাড মিশিয়ে দিই, ইট বিকামস ব্লাড আগার। So all those bacteria which cause systemic infections or bloodstream infection will easily grow in this blood agar. This is an example of enriched media. কিন্তু এই মিডিয়াটা বাকি সব অর্গানিজমগুলোকেও সাপোর্ট করবে, যেগুলো ইজিলি গ্রো করে তাকেও সাপোর্ট করবে, তাই তো, কাউকে ইনহিবিট করছে না। সিলেক্টিভ মিডিয়া হচ্ছে
একটা পার্টিকুলার সেট অফ অর্গানিজমসকেই অ্যালাউ করবে, বাকিগুলোকে গ্রো করবে না। ধরো এই ব্লাড আগারেই আমি যদি একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিলাম, তাহলে ওই অ্যান্টিবায়োটিকটা যেসব ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলবে সেই ব্যাকটেরিয়াগুলো গ্রো করবে না, আর যেসব ব্যাকটেরিয়াতে ওই অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো কাজ হয় না তারা গ্রো করবে। তাহলে আই হ্যাভ মেড দিস ইন্টু আ সিলেক্টিভ মিডিয়া। এটা বোঝা গেছে? এবার কিছু কিছু প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমস কীরকম, যেমন ভাবো একটা পেশেন্টের যদি এন্টেরিক ফিভার বা টাইফয়েড হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে তো তার অর্গানিজমটাকে আইসোলেট করতে হয়। তার একটা পদ্ধতি হচ্ছে স্টুল থেকে কালচার করা। এবার স্টুলে যখন আমি কালচার করতে হবে, স্টুলে নর্মালি তো প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে, নানা রকম ব্যাকটেরিয়া থাকে, তার মধ্যে হয়তো স্যালমোনেলা আছে কি নেই সেটা আমাকে দেখতে হবে, কিন্তু থাকলেও খুব অল্প পরিমাণে থাকবে। তখন আমি কি করব? তখন আমার কাছে দুটো মেথড আছে। হয় আমি ইউজ করব সিলেক্টিভ মিডিয়া, এমন একটা মিডিয়া ব্যবহার করতে হবে যে স্যালমোনেলা বাদ দিয়ে সবাইকে মেরে ফেলবে, তাহলে শুধু স্যালমোনেলা গ্রো করবে। অথবা আমরা এমন একটা মিডিয়া ইউজ করতে পারি যেটা হচ্ছে কি ইনিশিয়ালি স্যালমোনেলার গ্রোথটাকে প্রমোট করবে আর বাকিদের গ্রোথটাকে প্রমোট করবে না। তাহলে স্যালমোনেলার সংখ্যাটা বেড়ে গেল, আমি ল্যাবে ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারবো। বুঝতে পেরেছ? এই সব মিডিয়াকে বলা হয় এনরিচমেন্ট ব্রথ, যারা একটা পার্টিকুলার অর্গানিজমের গ্রোথটাকে প্রমোট করে, কাউকে ইনহিবিট করে না, কিন্তু একটা পার্টিকুলার গ্রোথকে প্রমোট করে। বোঝা গেছে? দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ এনরিচমেন্ট ব্রথ। Other than that, we can use another kind of media that is called as differential media. Differential media means based on the physiological property, various types of organism will show some differences so that we can differentiate between two particular sets of bacteria. Because it can differentiate, we call it as differential media. Next group of media is called as transport media. As the name suggests, transport media means this is the medium which is used for the specimen to be transported from bedside to the lab. Bacteria which are very susceptible to environmental conditions. পেশেন্টের বডি থেকে স্যাম্পল নিলাম, ল্যাবে পাঠাতে পাঠাতেই অর্গানিজমগুলো মরে যায়, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? তাকে একটা প্রোটেক্টিভ এনভায়রনমেন্ট দিতে হবে। দোজ প্রোটেক্টিভ এনভায়রনমেন্ট ইজ গিভেন বাই দ্য ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া। ঠিক আছে? লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, we have something called as anaerobic media. Anaerobic media means exactly some bacteria are called as aerobic, that means they require oxygen. Some bacteria are called as anaerobic, they do not require oxygen, but if they get exposure to oxygen, what will happen? They will die. There are some bacteria which are aerobic but can survive some sort of anaerobiasis. So there is a huge spectrum. These anaerobic bacteria, if they get any exposure to ambient air, they will die. For that we need to grow them in anaerobic conditions using anaerobic media. ঠিক আছে? তাহলে this is the list of the routine media. কি হলো? একটা হচ্ছে simple and basal media. If we add any special substances like blood, serum, egg, then it becomes enriched media. If it promotes a particular group of organism, we will call it as enrichment broth. If it inhibits a particular set of organisms, we will call it as selective media. If the media can differentiate between two particular groups of organisms, we will call it as differential media. If a media which helps in survival of the organism from during transit or during transport, these are called transport media. And finally, for anaerobic bacteria, we need to use anaerobic media. এই কটা হচ্ছে তোমার টাইপস অফ মিডিয়া। Okay, these are the some examples. First is simple or basal media. Simple and basal media, a very easy example is this is a kind of a basal media. It is called as peptone water. What it contains? Water, some electrolytes and peptone. This is a very basal media. And now if we add agar to it, it becomes nutrient agar. Simple media te agar dile nutrient agar. So this is a simple liquid media, this will be a simple solid media. ঠিক আছে? এবার ভাবো আমার যদি কোনো অর্গানিজমের
কার্বোহাইড্রেট ইউটিলাইজেশন দেখতে হয়, তাহলে স্পেসিফিক কার্বোহাইড্রেট লাইক এ গ্লুকোজ, I can add glucose to this peptone water to make glucose containing media. For example, over here you can see slight reddish color because the glucose has been utilized by the bacteria and there is an indicator which shows the color. Okay? So this is the use of a simple media. We can make various types of media based on our testing requirements. So these are the uses of basal media. These are all there in your books. I am just reading it out. These are used for testing non-fastidious. Eta bole di, what is non-fastidious? Some bacteria have much more nutrient requirement for survival. Those are called as fastidious bacteria. And some bacteria can grow and survive even in very minimally nutritive reagent. Those are called as non-fastidious bacteria. Now, simple or basal media has very minimum nutrients. If some organism can grow in some non-fastidious bacteria, they can easily grow in simple or basal media. However, fastidious bacteria cannot grow. It can be used for preparation of any other media. Example, peptone water, nutrient bath, nutrient agar as a solid media. And another very important aspect you should remember, this is a nutrient agar. What is the color of this agar? দেখে কি মনে হচ্ছে? অলমোস্ট ট্রান্সপারেন্ট, মানে ক্লিয়ার। তাহলে কোনো ব্যাকটেরিয়া যদি পিগমেন্ট প্রডিউস করে বা কোনো কালার দেয়, আমি এটা ইজিলি দেখতে পাবো, কারণ এর তো নিজের কোনো কালার নেই। তাহলে অ্যাকচুয়াল কালারটা আমি এখান থেকে দেখতে পাবো। তোমরা বইয়ে যখন কোনো অর্গানিজম সম্বন্ধে পড়বে যে এইরকম কালার দেয়, এই কালার দেয়, all those are represented on nutrient agar. ঠিক আছে? Okay. Next, let us take the example of enriched media. A very good example would be blood agar. Basal media যখনই আমরা অ্যাড করছি blood, it becomes blood agar. 5 to 10% sheep blood থাকে। এই ব্লাডটাকে যদি আমি আবার হিট করে তারপরে অ্যাড করি, it becomes what is called as chocolate agar. এই হিট করার পারপাসটা কি? কত ডিগ্রিতে হিট হয়? 70. Why 70 ডিগ্রি? তার বেশি হিট করলে তো প্রোটিনটা ডিনেচার্ড হয়ে যাবে, তাহলে তো আমার ব্লাডটা তো রেখে লাভ নেই। বিকজ অ্যাট দিস টেম্পারেচার ব্লাডে অনেক প্রোটিন থাকে লাইক দ্য কমপ্লিমেন্টস হুইচ হ্যাভ ইন্ট্রিনসিক অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল অ্যাক্টিভিটি। এই প্রোটিনগুলো ডিনেচার্ড হয়ে যায় অ্যাবাউট 65 to 70 ডিগ্রি। দ্যাট ইজ দ্য রিজন হোয়াই চকলেট আগার কী হবে? ফাস্টিডিয়াস অর্গানিজমের জন্য ইভেন বেটার দেন ব্লাড আগার। ব্লাডে যতটুকু একটা ইনহিবিটরি অ্যাক্টিভিটি থাকে এগেনস্ট ফাস্টিডিয়াস ব্যাকটেরিয়া, চকলেটের সেটাও নেই, বিকজ আমি আগেই হিট করে দিয়েছি। ঠিক আছে? তাহলে ফাস্টিডিয়াস অর্গানিজম যদি আমাকে গ্রো করতে হয়, যেমন একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, হিমোফিলাস মেনিনজাইটিস কজ করে, চকলেটে দিলে তবে আমি গ্রো করতে পারবো, নাহলে কিন্তু গ্রোতে আসবে না। এগুলো ইম্পর্টেন্ট এই জন্য, নাহলে কি হবে? আমি ডায়াগনোসিসটা মিস করে যাবো। আনাদার এক্সাম্পল ইজ লোয়েফলার সিরাম স্লোপ। নামেই আছে, এখানে কি ইউজ করা হয়েছে? সিরাম। দিস ইজ ইউজড ফর কালচার অফ Corynebacterium diphtheria which causes diphtheria. Another example of enriched media is this is called as blood culture bottle with blood culture media. এটা যদি ভালো করে দেখো, দু ধরনের মিডিয়া আছে, একটা সলিড মিডিয়া আছে, একটা লিকুইড মিডিয়া আছে। দেখতে পেয়েছো? এইদিকে সলিড আর এদিকে লিকুইড মিডিয়া, দুটো ফেজে আছে মিডিয়া, এই জন্য এটাকে বলা হয় বাইফেজিক মিডিয়া, সলিড লিকুইড বোথ। দিস ইজ অলসো এনরিচড। এতে কি থাকে? এটাকে বলা হয় BHI অর ব্রেন হার্ট ইনফিউশন ব্রথ। ঠিক আছে? কাফ ব্রেন অ্যান্ড কাফ হার্ট, এটাকে ইনফিউজ করে, মানে হিট করে ইনফিউজ করে তার যে এক্সট্রাক্টটা বেরোয় সেটা ইউজ করা হয়। নেক্সট ইজ কি বললাম? এনরিচ পরে এনরিচমেন্ট। এনরিচমেন্টে ইটস এ লিকুইড মিডিয়া হুইচ শোজ সাম ইনহিবিটরি বাট মোর ইট প্রমোটস দ্য গ্রোথ অফ পার্টিকুলার সেট অফ অর্গানিজমস। যেমন দেখো, প্রথমটা হচ্ছে টেট্রাথায়োনাইড ব্রথ ফর স্যালমোনেলা, গ্রাম নেগেটিভ ব্রথ ফর শিগেলা, সেলেনাইটেড ব্রথ ফর শিগেলা,
and alkaline peptone water for Vibrio cholerae. তাহলে এগুলো কোন জায়গায় ইউজ হয়? যখন আমি পার্টিকুলার কোনো অর্গানিজমকে, when I am particularly looking for a single type of organism, তখন আমার এই এনরিচমেন্ট ব্লকটাকে ইউজ করতে হবে। নেক্সট লেট আস লুক অ্যাট সিলেক্টিভ মিডিয়া। বলেছি যেটা বুঝতে পেরেছো, এভরি সিলেক্টিভ মিডিয়া উইল হ্যাভ সাম সর্ট অফ reagents which will inhibit growth of other bacteria. Example, first হচ্ছে Lowenstein-Jensen media or LJ media. This is used for culturing Mycobacterium tuberculosis. এতে কি থাকে? গ্রিন রঙের মিডিয়াটা কি রঙের? গ্রিন কালার। যে পিগমেন্টটা থাকে দ্যাট ইজ ইনহিবিটরি টু সাম অর্গানিজম। কোন টাইপ অফ অর্গানিজম? যেগুলো হচ্ছে আমাদের ওরাল ফ্লোরা থাকে। Mycobacterium tuberculosis predominantly causes pulmonary tuberculosis. Pulmonary tuberculosis কোথায় হয়? লাংসে হয়। তাহলে স্পেসিমেন কি হবে? স্পুটাম। পেশেন্ট যখন কাফ আউট করে স্পুটাম বার করছে, তাহলে কি হবে? ওরাল ক্যাভিটির অর্গানিজমগুলোর মধ্যে চলে আসবে। না, Mycobacterium tuberculosis grows very slowly, কিন্তু ওরাল ক্যাভিটির যে ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে তাড়াতাড়ি গ্রো করে যাবে। তাহলে আই নিড সামথিং হুইচ উইল ইনহিবিট দ্য ব্যাকটেরিয়া অফ দ্য ওরাল ক্যাভিটি। ফর দ্যাট এলজে মিডিয়া ইজ ইউজ। বোঝা গেছে কেন এলজে ইউজ করা হয় টিবির জন্য? সিমিলারলি উই ক্যান ইউজ থায়োসালফেট সিট্রেট বাইল সল্ট আকার or TCBS for Vibrio, DCA or XLD for Salmonella Shigella, potassium telluride, এইটা যেটা black colored colonies, this is for Corynebacterium diphtheria. So these are some of the examples. As on when you will go on study of those particular diseases, you will learn for which specific organism specific type of media should be used. Next comes transport media. I have already told you why it is required. Few examples like Pike's media for Streptococcus, Ames or Stewart media for Neisseria. For Vibrio cholerae, we can use a Venkatraman Ramakrishnan media or even alkaline seawater. Okay. The next type of media I have told you is differential media. A very good example of differential media is commonly used is McConkey agar. Look at this agar. This is slightly pinkish in color. However, lighted against যদি দেখাতাম কি হবে? This is, can you read the word peptone? এবার পড়তে পারবে? This is opaque and this is translucent. পরীক্ষার সময় যদি দেওয়া হয় এটা কি হবে? কনফিউজ হওয়ার কোনো জায়গা নেই। লাইটের এগেনস্টে দেখবে, if something is translucent, this is McConkey, আর যদি opaque হয় তাহলে blood. Now why McConkey is used? It is used to differentiate between lactose fermenter and non-lactose fermenter. গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাইকে ব্রডলি আমরা ক্লাসিফাই করি বিটুইন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার অ্যান্ড নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার। সিমিলারলি ইউরিন স্যাম্পলে ক্লেড আগার ইউজ হয়। লুক এট দিস পিকচার। একদিকে পিঙ্কিশ কালার কলোনি, আর একদিকে যে কলোনিটা আছে সেটা দেখো মিডিয়ার কালার নিয়ে বসে আছে। ঠিক আছে, যেগুলো পিঙ্কিশ মানে ল্যাকটোজ ফার্মেন্ট করছে, অ্যাসিডিক পিএইচ হচ্ছে, পিগমেন্ট হচ্ছে। সিমিলারলি লাইক দিস, এখানটা দেখো দেয়ার আর these colonies, these are bacterial colonies, these are yellowish in color. Why? Because they are utilizing the lactose. ল্যাকটোজটাকে যখন ইউটিলাইজ করছে অ্যাসিড ফর্ম করছে, কালার চেঞ্জ হচ্ছে। আর যেসব ব্যাকটেরিয়াগুলো দেখো ল্যাকটোজ ইউটিলাইজ করতে পারেনি, তার কালারটা কি? মিডিয়ার যা কালার তাই, মানে কোনো কালার নেই। তাহলে এই মিডিয়া আমি যদি কালচার করি, উই ক্যান ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন দ্য ব্যাকটেরিয়া হুইচ আর ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার অ্যান্ড হুইচ আর নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার। নেক্সট কামস অ্যানারোবিক কালচার মিডিয়া। এক্সাম্পল ইজ রবার্টসনস কুকড মিট মিডিয়া। এইটাতে কি থাকে? এরকম একটা টিউব থাকে, এখানে মিট পার্টিকেলস থাকে, একটা ব্রথ থাকে, আর তার উপরে আমরা মিনারেল অয়েলের একটা লেয়ার দিয়ে দিই। ফাংশন অফ মিনারেল অয়েলের লেয়ারটা কি? এয়ারের অক্সিজেনটা যেন মিডিয়াতে ডিফিউজ করে না যায়, তাহলে অ্যানারোবিক এনভায়রনমেন্টটা মেনটেন থাকবে। এইটা হচ্ছে আরসিএম মিডিয়া। এটা দেখো নিচে মিট পার্টিকেলস দেখতে পাচ্ছ, তার উপরে একটা ব্রথ আছে, আর তার উপরে আছে অয়েলের লেয়ার। অয়েলের লেয়ারের কাজ হচ্ছে এয়ারটাকে মিডিয়া থেকে আটকে দিচ্ছে, তাহলে অক্সিজেন যাবে না। আর মিট পার্টিকেলস দেওয়া হয় কেন? রিজন ইজ দ্য অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া আর again further divided into either proteolytic or saccharolytic.
মিড পার্টিকেলসগুলো যদি ব্ল্যাক ডিসকালারেশন হয়, দ্যাট মিনস দে আর প্রোটিওলাইটিক, আর যদি ডিসকালারেশন না হয় তখন আমরা ওটা বলবো স্যাক্রোলাইটিক। অ্যান্ড দিস মেনটেন্স দ্য অ্যানোবিক এনভায়রনমেন্ট। নাও কামিং টু কালচার মেথডস, দিজ আর দ্য কমন মিডিয়া যেটা আমরা ইউজ করি। এবার কালচার মেথডসে কী হচ্ছে, ফার্স্ট উই নিড সামথিং টু ডু কালচার উইথ। এই সামথিংটা হচ্ছে লুপ। ক্লিনিক্যাল স্যাম্পেলকে প্লেটে যদি আমাকে স্ট্রিক করতে হয় তখন লুপ দিয়ে করব, আর কোনো ব্যাকটেরিয়াকে তুলে যদি প্রসেস করতে হয় তখন এই লুপ দিয়ে করব। স্ট্রিক করা হয় এইরকমভাবে, ক্লিনিক্যাল স্যাম্পেলটা ফার্স্টে এরকম নিয়ে একটা ওয়েল বানানো হয়, তারপর স্প্রেড করা হয়। এবার ওই ক্লিনিক্যাল স্যাম্পেলে যদি if the number of bacteria in that clinical sample is very huge, what will happen? The bacteria will grow from here, here, here and here, and if it is very less in number, it will grow from here and here only. So based on that we can also quantify what is the load of the bacteria in the clinical sample also. There is another method of culturing, this is called as lawn or carpet culture. Where it is used সেটা বললে বুঝতে পারবে। এইখানে ছবিটা দেখো কি রাখা হয়েছে, প্লেটের মধ্যে কি আছে, কালচার করা হয়েছে আর কিছু কিছু ডিস্ক বসানো রয়েছে। দিস ডিস্ক কন্টেন্স অ্যান্টিবায়োটিক্স। ইফ উই ডু ওয়ান্ট টু টেস্ট দ্য অ্যান্টিবায়োটিক্স উই নিড ইউনিফর্ম গ্রোথ। আগের পিকচারটা দেখো, আমি যদি এইভাবে কালচার করি ইউনিফর্ম গ্রোথ তো হবে না, তাহলে উই নিড ইউনিফর্ম গ্রোথ। সেই ইউনিফর্ম গ্রোথের জন্য যেটা ব্যবহার করা হয়, দিস ইজ কল্ড অ্যাজ লন অর কার্পেট কালচার। যদি সেমি সলিড মিডিয়া থাকে উই ক্যান ইউজ হোয়াট ইজ কল্ড অ্যাজ স্ট্যাব কালচার। লাইক যেমন এখানে একটা সেমি সলিড মিডিয়া আছে, আমি দেখাচ্ছি, দেখো এটা একটা সেমি সলিড মিডিয়া, ঠিক আছে। তারপরে আমাকে যদি এটাকে ইনোকুলেট করতে হবে, কীভাবে ইনোকুলেট করবো, একটা স্ট্রেট লুপ নিয়ে ব্যাকটেরিয়া নিয়ে জাস্ট স্ট্যাব করে দেওয়া, দিয়ে ছেড়ে দেওয়া। যেমন এটা হচ্ছে SIM মিডিয়া, এটাতে মোটিলিটি দেখা যায়, এই যে এখানে স্ট্যাব করা হয়েছে, তারপর দেখো চারিপাশে একটা হেজিনেস চলে এসেছে, তার মানে ব্যাকটেরিয়াটা ওই যেখানটা ইনোকুলেট করেছি তার থেকে মুভ করে সাইডে চলে গেছে। তো দিস ইজ কল্ড অ্যাজ স্ট্যাব কালচার। এই যে এখানে এই ছবিটা দেখো, এই হচ্ছে একটা মিডিয়া আছে, আমি জাস্ট স্ট্রেট লুপ দিয়ে স্ট্যাব করে দিলাম, এবার যদি মোটাইল হয় তখন দেখো চারিদিকে স্প্রেড করে গেছে, ঠিক আছে। আনাদার ওয়ে উই ক্যান ডু ইনোকুলেট ইজ লিকুইড কালচার। লিকুইড কালচার তো আর স্ট্যাব ফ্যাব করার দরকার নেই, ব্যাকটেরিয়া নিয়ে ওই লিকুইডের মধ্যে ইনোকুলেট করে দিলেই হয়ে যায়। Next comes, there are two methods to identify what we call as quantification. Quantification মানে একটা পার্টিকুলার ক্লিনিক্যাল স্যাম্পলে ব্যাকটেরিয়া কতগুলো নাম্বারে আছে, বলে হাউ মেনি নাম্বার অফ ব্যাকটেরিয়া আর প্রেজেন্ট ইন দ্য স্যাম্পল। সেটার জন্য যেটা করা হয় দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ কোয়ান্টিফিকেশন। There are two methods, one is called as pour plate, another is spread plate method. জাস্ট এইটুকু জানলেই এখন হবে, এর বেশি এখন পড়ার দরকার নেই। The next step of doing the culture is কালচার মিডিয়া নিলাম, লুপ নিলাম, যেমন রিকোয়ার্ড স্ট্রিক বা লন কালচার করলাম, তারপরে কি করব, কেন ইনকিউবেট কেন করব, ব্যাকটেরিয়াটাকে তো গ্রো করাতে হবে, তাহলে আমাকে ইনকিউবেট করতে হবে। ইনকিউবেট কত করা হয়, ইনকিউবেটরে করা হয়, টেম্পারেচার কত থাকবে, কেন, because we are dealing with organisms which cause human disease. An organism which can grow within the human body will grow at 37 degrees centigrade. সোজা হিসেবে, এতে কনফিউশনের কিছু নেই। তাহলে সব কিছুকে আমাকে ইনকিউবেটরে রাখতে হবে at 37 degrees centigrade. This is called as a kernel jar. Some organism require very small amount of oxygen. For that we can put the culture plates inside this glass jar and put a candle inside. ক্যান্ডেলটা কি হবে, ক্যান্ডেলটা জ্বলবে, অক্সিজেনটা ইউজ আপ করবে, the concentration of oxygen will go down. For anaerobic organisms we need some system so that there is no oxygen present. একটুখানি অক্সিজেন থাকলে অ্যানারোবিকগুলো মরে যাবে। সেটা করা হয় কীভাবে, বাই ইউজিং দিস জার। দিস ইজ কল্ড অ্যাজ ম্যাকিনটস ফিল্ডস জার। মাথায় আউটলেট থাকে, জারের মাথায় দেখো আউটলেট আছে, একটা প্রেসার গজ আছে, প্লেটগুলো ভিতরে রেখে প্রথমে সাকশন করে ভ্যাকিউম ক্রিয়েট করে পুরো এয়ারটাকে বার করে দেওয়া হয়। এয়ারটা বার করে তারপরে ওই জারের মধ্যে হাইড্রোজেন আর নাইট্রোজেন ইন্ট্রোডিউস করে রেখে দেওয়া হয়, তাহলে পুরো অক্সিজেন বেরিয়ে গেল। দিস ইজ হাউ উই ক্যান ক্রিয়েট অ্যান অ্যানারোবিক এনভায়রনমেন্ট, or we can use this machine called as anoxomat.
So what is the use of this machine? এই মেশিন নিজেই ভ্যাকুয়াম তৈরি করবে, কতটা হাইড্রোজেন দিতে হবে, কতটা নাইট্রোজেন দিতে হবে, এই মেশিনটা নিজে ঠিক করবে। আদার দ্যান দ্যাট আরেকটা মেথড আছে, এটাকে বলা হয় গ্যাস প্যাক মেথড, যেখানে আমরা একটা কেমিক্যাল দিচ্ছি, দ্যাট কেমিক্যাল উইল ইউটিলাইজ দ্য অক্সিজেন প্রেজেন্ট উইদিন দ্য জার। And finally, for anaerobic culture, we need a setup like this. I hope তোমরা ব্যাকটেরিওলজি ল্যাবে গিয়ে একটা দেখেছো বায়োসেফটি ক্যাবিনেট আছে, সব কাজ ওই ক্যাবিনেটের মধ্যে করা হয়। কিন্তু যখন আমরা অ্যানারোবিক অর্গানিজম হ্যান্ডেল করছি, ওই বায়োসেফটি ক্যাবিনেটটাও শুড বি এয়ার ফ্রি। ওই জন্য এই ছবিটা যদি দেখো, ইট ইজ দ্য সেম বায়োসেফটি ক্যাবিনেট, অ্যান্ড ওভার হিয়ার দের ইজ দুটো হোল আছে, ওই দুটো হোলের এন্ডে বড় বড় গ্লাভস আছে। তাহলে যে ওয়ার্কার সে বাইরে থেকে ওই গ্লাভস পরে কাজ করবে ভিতরে, কিন্তু ভিতরে এনভায়রনমেন্টটা অক্সিজেন ফ্রি থাকবে। সো দিস ইজ হাউ অ্যানারোবিক কালচার ইজ ডান। সো দিস ইজ আ কম্পোজিট ডায়াগ্রাম। তাহলে অ্যানারোবিক কালচারের জন্য ফার্স্টে আমরা এরকম মিডিয়া ইউজ করছি RCM এর মতো, সেখানে যদি গ্রো করে সেখান থেকে আমরা প্লেটে আমরা সাবকালচার করছি, প্লেটে সাবকালচার করে এটা আমরা হয় ম্যাকিনটস ফিল্ড জার উইথ দ্য হেল্প অফ অ্যানোক্সোমেট বা হোয়াট এভার দ্য মেথড ইউজ, এখানে ইনকিউবেট করে তারপর আমরা তার উপর সাসেপ্টিবিলিটি টেস্টিং করছি। দ্য লাস্ট পয়েন্ট যেটা এখানে অল্প করে বলে দেবো, সেটা হচ্ছে প্রিজার্ভেশন। ওয়াই প্রিজার্ভেশন ইজ রিকোয়ার্ড, কীভাবে করে সেটা জানার থেকে তোমাদের বেশি জানার দরকার, সেটা হচ্ছে প্রিজার্ভেশন কেন করা হয়। একটা পেশেন্টে যখন ক্লিনিক্যাল স্যাম্পল এলো, আমি একটা অর্গানিজমের গ্রোথ পেলাম, we have to keep that organism for further testing. That is first requirement. Second requirement, if that organism is a very rare organism or a very resistant organism, or that organism can cause an outbreak, তখন আমাকে ওই অর্গানিজমটা রেখে দিতে হবে। কালচার প্লেটে তো বেশি দিন থাকবে না, তাহলে উই মাস্ট নো হাউ টু প্রিজার্ভ দ্যাট পার্টিকুলার অর্গানিজম। দিস ইজ কল্ড অ্যাজ প্রিজার্ভেশন অফ অর্গানিজম। শর্ট টার্ম প্রিজার্ভেশন রিপিটেড কালচার করে করা যেতে পারে। লং টার্ম প্রিজার্ভেশন যেটা করা হয়, এই ওয়ার্ডটা জাস্ট মাথায় রাখো আজকের দিনের জন্য, দিস ইজ কল্ড অ্যাজ লায়োফিলাইজেশন। কিছু কিছু ওষুধ দেখবে রিকনস্টিটিউট করা হয় পেশেন্টকে দেওয়ার আগে, ভায়ালের মধ্যে থাকে, নর্মাল স্যালাইন দিয়ে রিকনস্টিটিউট করে ইনজেক্ট করা হয়, সেগুলো দেখবে লেখা থাকে লায়োফিলাইজ। লায়োফিলাইজেশনটা কি? ব্যাকটেরিয়াল সলিউশনটাকে নিয়ে সেটাকে ফার্স্টে আমি যদি ফ্রিজ করে দিই, তাহলে কি ব্যাকটেরিয়াগুলো তো মরে যাবে, কিন্তু যদি লো প্রেশারে আস্তে আস্তে ফ্রিজ করি, তখন ব্যাকটেরিয়াগুলো পুরো মানে লিকুইড পুরো পাউডারের মতো হয়ে থাকবে, অ্যান্ড ইট উইল স্টে ইন দ্যাট ফর্ম অ্যাজ লং অ্যাজ উই ডু নট রিকনস্টিটিউট। যেমন মেডিসিন কিছু ইঞ্জেকশনস থাকে লায়োফিলাইজ ফর্মে থাকে, নর্মাল রুম টেম্পারেচারে তুমি রেখে দাও, 6 থেকে 7 মাস ইজিলি থাকবে, যখন দরকার হবে স্যালাইন দিয়ে রিকনস্টিটিউট করে উই ক্যান ইউজ। The same way we can preserve the bacteria. This method is called as lyophilization. ঠিক আছে? So to recapitulate, why culture is required for laboratory diagnosis of diseases. So today we discussed mainly about bacterial culture. So for doing the culture, we have to know the culture media. So what are the types of culture media? Simple or basal media are enriched, তারপর enrichment, তারপর selective media, তারপর আর ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া, অ্যানারোবিক মিডিয়া। তাহলে নিউট্রিয়েন্টস কি কি লাগে, কি কি যদি জিজ্ঞেস করি, এক্সাক্ট অ্যামাউন্ট বলা যায়, ওয়াটার থাকে, ইলেকট্রোলাইট থাকে আর পেপটন, দিস হচ্ছে বেসাল মিডিয়া। আর কি অ্যাড করতে পারি আমরা প্রোটিনের মধ্যে? মিট এক্সট্র্যাক্ট, ইস্ট এক্সট্র্যাক্ট আর হচ্ছে মল্ট এক্সট্র্যাক্ট। এনরিচ করার জন্য কি কি ইউজ করতে পারি? ব্লাড সিরাপ, ব্লাডটা আবার হিট করলে চকলেট হয়ে গেল, ঠিক আছে। বাকি মিডিয়াগুলো জাস্ট নামটা যত পড়বে একটা একটা করে নাম মাথায় রাখার চেষ্টা করবে, আজকেই রাখার কোনো দরকার নেই, আজকে টাইপ বলতে পেরেছে যথেষ্ট। নেক্সট, কালচার কীভাবে করা হয়? কালচার করার জন্য ফার্স্টে আমার লাগবে একটা কালচার টুল, দ্যাট ইজ এ লুপ। সেটা দিয়ে কী করে ক্লিনিক্যাল স্যাম্পলকে কালচার প্লেটে কালচার করা হয়, আর কোনো অর্গানিজম তুলতে হলে সেটা করা হয়। হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ, কীভাবে করা হয়? ওয়ান ইজ কল্ড অ্যাজ স্ট্রিক কালচার, নেক্সট
লন কালচার স্পেসিফিক্যালি কোথায় ইউজ করা হয়? সাসেপ্টিবিলিটি টেস্ট, ওই যে অ্যান্টিবায়োটিক ডিস বললাম। আর তা নাহলে উই ক্যান গো ফর স্ট্যাব কালচার। আর এটা ছাড়া কোয়ান্টিফাই করতে পারি, জাস্ট টেকনিকের নামগুলো মনে রাখো, একটা হচ্ছে পোর প্লেট আর একটা হচ্ছে বাদ দাও, কোয়ান্টিফিকেশন পরে হবে। তাহলে মেথড মনে থাকবে তো, স্ট্রিক কালচার, লন কালচার, স্ট্যাব কালচার। ঠিক আছে, কালচার করে কি করতে হবে, আমাকে ব্যাকটেরিয়াটা ইনকিউবেটরে রাখতে হবে। কোথায়, কত টেম্পারেচারে রাখতে হবে? 37। অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়ার জন্য কোথায় রাখতে হবে? আগে অ্যানারোবিক জারে রাখতে হবে। অ্যানারোবিক জারে কি করে রাখতে পারবো? হয় আমি একটা ওই ম্যাকিনটস ফিল্টার রাখবো, সেটা কি করে ভ্যাকিউম করে পুরো এয়ার বার করা হয়, তারপরে নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন দেওয়া হয়। অথবা সেই কাজে একটা মেশিন যদি করে, অ্যানাক্সোব্যাট মেশিন, ঠিক আছে, দিয়ে পুরো জারটা আমি ইনকিউবেটরে রাখছি। তারপরে হয় ওভারনাইট বা আফটার 2 days, যতক্ষণ ইনকিউবেশন লাগবে, তারপরে আমরা দেখি অর্গানিজমটা গ্রো করছে কি করছে না। এটা আজকের টপিক, ডিসকাশন শেষ। এরপরে যেটা করা হয়, যদি কালচারে গ্রো করা হয়, উই নিড টু আইডেন্টিফাই দ্যাট অর্গানিজম অ্যান্ড উই নিড টু নো দ্য ইটস সাসেপ্টিবিলিটি রেজাল্টস, so that we can report back to the hospital that এই কালচারে এই অর্গানিজম এসছে which is susceptible or resistant to such and such antibiotics or anti microbials। ঠিক আছে।